ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨਾ। MSP ਅਸ਼ੋਰੈਂਸ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕੀਤਾ। ਜਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਠੇਕਾ ਲੈ ਲਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ 24 ਜਿਨਸਾਂ ਦੇ MSP ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 22 ਤਾਂ ਖਤਮ ਕਰਤੀਆਂ, ਉਹ ਮੰਗੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ 2 ਜਿਨਸਾਂ ਸਿਰਫ ਰੱਖੀਆਂ, ਕਣਕ ਅਤੇ ਚਾਵਲ। ਇਹ ਜੋ ਬਾਸਮਤੀ ਵੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ, ਕਪਾਹ ਵੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾਲਾਂ ਵੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ तो ये सारा कुछ इस तरह तुसी भी अखबारों वाले अजकल सारा लिख रहे हैं कि जो कुछ भी किया गया बिल्कुल धोखा तो फ्रॉड हो गया। बड़ा उस वेले ये गल आई कि चलो सारे MLA एक यूनिटी दिखाइए कि पंजाब का सारा विधान सभा के सारे लोग जड़े इकट्ठे है इस मुद्दे के उत्ते कि जिहड़ा सेंटर ने पास किए मते है बिल है वो रद्द किए जाण। असीं इत्थे सारे इकट्ठे सी क्योंकि साडा फर्ज भी बनता सी कि पंजाब की यूनिटी दिखाइए कि सारा पंजाब जिहड़ा इस गल दे उत्ते इकट्ठा है कि ये बिल जिहड़े रद्द किए जाण। पर जिहड़े वो बिल लैके आए सेम उही बिल जिहड़े कि इन्होंने 2017 दे विच एक्ट APMC दे विच सोध करके जो तैयार किया सी, जो केंद्र वालों दिते गए बिल पास किए सी, सेम बिल जिहड़े सी वो फिर पंजाब सरकार वालों लिआंदे गए, जिहदा विरोध करने के बावजूद भी कहने के बावजूद भी उन्होंने कोई गल सुनी नहीं। सो वो सारी गल जिहड़ी सी असी बाहर आके भी साडे MLA ने कही, अंदर भी कहा, लेकिन असी ये चाहते सी कि रद्द करने मसले के उत्ते असी सारे MLA इकट्ठे रहिए। लोग ये ना कहन कि तुसी बाईकाट क्यों करते हो, तुसी रद्द कराउण वास्ते गए सीगे ते तुसी क्यों बाईकाट किया, क्यों बाहर आए। सो मैं समझदी हां कि अज पंजाब दे किसानां नाल फिर एक बारी धोखा हो गया। पंजाब दी किसानी दा अज फिर वड्डा नुकसान हो गया कि जिहड़ी MSP अशोर करनी सी वो तो MSP 2 चीज़ां ते मंगी गई, बाकियां दी खत्म ही कर दी गई, बाकी तो मंगी ही नहीं गई। तो अशोरेंस जे अशोरेंस वो नहीं सी दी गई भारत सरकार वालों तो कम से कम APMC दे तहत लिया के ये पंजाब सरकार नूं जरूर करना चाहिए सीगा कि जे भारत सरकार नहीं चुकेगी असी चुकांगे उस फसल, असी MSP ते चुकांगे। दूजी गल एक इन्होंने होर धोखा दे रहे हैं किसानों नूं कि जिहड़ा MSP तो थल्ले चुकण वास्ते वेचण वास्ते मजबूर करेगा उन्होंने 3 साल की सज़ा होगी। हुण पहलां तो देखो कि MSP का कानून बन गया, जे MSP का कानून ही नहीं बनया, जे उन्होंने अश्योरेंस नहीं किया तो जे कानून नहीं तो सज़ा कित्थों हो जू। पहला तो सोचने की गल ये है जिस चीज़ का कानून ही नहीं हैगा ਉਹਦੀ सज़ा कितों कोर्ट विचों किहड़ी चों जाके प्रोड्यूसर जड़ा वो जाके अपनी सज़ा मंग करेगा, किहड़ा कानून लैके जाएगा। सो मैं समझदी हां कि अज फिर जिस तरह पानियां दा राखा कह कह के अज किसानों ने फिर धोखा कह कह के अज किसान ये अज जिहड़े बेहाल होए पे है। इन्होंने सिर्फ ये सोचा, भारत सरकार ने मोदी सरकार ने यह कहा इन्हों कि किसी ढंग दे नाल रेलवे लाइनां जिहड़ियां उत्थे बैठे हुए किसान है वो खाली कराइया जान, दूजा टोल जिहड़े है उन्होंने खाली कराया जाए, किसी ढंग नाल तुसीं ये फिर साडे पाले च भेज दो, साडे विहड़े च भेज दो। गल सोचण दी है कि जिहड़ी चीज़ उन्होंने पहले ही पार्लीमेंट च पास की होवे, कि कोई कानून है कि विधान सभा च पास करके ते असी पार्लीमेंट का कानून जिहड़ा रद्द कर सकीए, जिन्हों राष्ट्रपति जी ने भी मोहर ला दी होवे। सिर्फ इक्को एक तरीका सी कि APMC जिहड़ी कि सरकारी मंडी ऐलान करके तो एक गवर्नर को, क्योंकि एग्रीकल्चर साडा स्टेट इशू है, स्टेट का साडा बनता कि असी अपना पास करके गवर्नर ने मोहर लानी सी तो गवर्नर तक साडी मोहर लाउण तो कोई रोक नहीं सकता। स्टेट खेतर विच आउंदी सी एग्रीकल्चर का जिहड़ा साडा सबजैक्ट है ये स्टेट खेतर च आंदा ते स्टेट खेतर की मोहर जिहड़ी है गवर्नर ने लाउणी हुंदी, वो कोई रोक नहीं सकता। उत्थे तक करके अपना आराम के नालों बिल जिहड़े सी सारे रद्द किए जा सकते सी। मैं समझदी हां कि अज किसानां नाल फिर वड्डा धोखा होया। असी जिथे इहदी बहुत निंदा भी की है और ये भी कहा कि इहदी लड़ाई लड़न वास्ते जे असी दूजी पार्टी NDA दे नाल अलायंस जिहड़ा सी साडा असी वो तोड़ सकते हैं, असी अपनी पार्टी नूं इस तो अलहदा कर सकते हैं, असी वज़ारत तो इस्तीफा दे सकते हैं। अज साडी पार्टी ने मन बनाया होया कि जिन्हां किसानां नाल, क्योंकि श्रोमणी अकाली दल किसानां दी नुमाइंदा जमात कही जाती है और हमेशा ही किसानां दी इन्होंने गल की है। आप किसान ने किसानी नूं लैके हमेशा ही जे किसानी मरदी है तो साडा सारा मजदूर मरदा, जे किसानी मरदी है साडा व्यापार मरदा। साडा पंजाब 70% किसानी से संबंधित है तो जे ये सारा कुछ ये मरदा है तो दसो देश कितना मजबूत हो जाएगा।
ਜਿਹੜਾ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ ਭਰਨ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ ਜੇ ਉਹ ਮਰ ਜਾਏ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਥਾਂ ਥਾਂ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਓ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਅੱਜ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੇਹਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ। ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਵੀ, ਬੀਬੀਆਂ ਵੀ, ਮਾਤਾਵਾਂ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਭੁੱਖੇ ਪਾਣੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੱਜ ਫਿਰ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹੈ, ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਪਾਸ ਕਰਨੇ ਸੀਗੇ, ਰੱਦ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫਿਰ ਰੱਖ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਅਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ MSP ਨੂੰ, ਫਿਰ ਇਹ 'ਚ ਪਾਸ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ 2 MLA ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਤਿੰਨੇ MLA ਵਿੱਚ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਕੀ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਲੜਾਈ ਲੜੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡਿਲੇ ਕਰੋ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸੈਸ਼ਨ ਲੱਗਣਾ, ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੁਝ ਬਾਹਰ ਵੀ ਚੱਲ ਜਾਓਗੇ। ਅਸੀਂ ਏਕਤਾ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਉੱਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜੋ ਮਤਾ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਮਤਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਗਏ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਤਾ ਰੱਦ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਆਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖਟਕੜ ਕਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿੰਨੀ ਚਿਰ ਤੱਕ ਫਿਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਦ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕੋਈ ਸਟੇਟ ਦੀ ਕਰ ਲੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਸੈਂਟਰ ਆਲਰੇਡੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਆ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਤਾਂ ਹੀ ਜਾਣਗੇ ਨਾ ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਰ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪਾਸ ਕਰੇਗੀ ਆਪਣਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਜਿਹੜਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਾਸ ਕਰੇਗੀ। APMC ਦਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਪਾਸ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੇ ਹੋਰ ਫਰਾਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਲਿਖਿਆ ਜੀ ਦੋਨੋਂ ਲਿਖੇ, ਪਹਿਲਾ ਪੇਜ ਪੜੋ, ਤੀਜਾ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਾਰੀ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸੌਫਟ ਅਪਰੋਚ ਅਡਾਪਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਤਿੰਨਾਂ ਉਹਦੇ ਐਕਟਸ ਵਿੱਚ। ਜੋ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਂਦੀ, ਉਹ ਪਾਸ ਕਰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾ ਦੇਣ, ਜੋ 254 ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 254 ਸੈਕਸ਼ਨ 2 ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆ, ਕੇਂਦਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰ ਰਿਹਾ, ਚਾਹੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਆ, ਚਾਹੇ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਆ, ਜਾਂ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਆ, GST ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, NIA ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਤੇ ਹੁਣ ਖੇਤੀ ਦੀ ਆ ਗਈ ਗੱਲ। ਸੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਰੁਝਾਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕਿ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦਾ, that is wrong। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤਾਂ ਸਦਾ ਹੀ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖਦਾ, ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖਦਾ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਆ ਵੀ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਾ ਉਹ ਹੈ ਖੇਤੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ NDA ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, NDA ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਜਿਵੇਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲੀਅਤ ਆ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਸੇ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਆਏ ਹਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ BJP ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਠੋਕ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ, ਨੰਬਰ 1 ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਾਡਾ। ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਆਪਣੇ ਹੈਗਾ ਖੇਤਰ ਸਟੇਟ ਦਾ ਆ, ਜ਼ਮੀਨ ਸਟੇਟ ਦੀ ਆ, ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਆਪਣੇ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਆ, ਆਪਣੇ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, ਸੁਣ ਲਓ, ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ APMC ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਰਕੇ ਸੁਧਾਰ ਕਰਕੇ ਅਮੈਂਡ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਮੰਡੀ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀ ਜਾਂ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣੇ, ਨਾਲੇ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਵੱਧ ਹੋਣੀ ਸੀਗੀ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਪਾਰੀ ਲੈਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਫੀਸ RDF ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਆਪਣੇ ਚੋਰ ਮੋਰੀ ਥਾਈ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀਗਾ ਬਤੌਰ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ
ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਕਟ ਆ ਉਹ ਟਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਇਹ ਹੱਲ ਨਹੀਂਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕਦੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਇਹ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੇਸ ਲੰਬਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਊਗਾ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾ ਕੇ ਹੱਲ ਹੋਊਗਾ, ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵੀ ਜੋ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ 2017 ਦਾ ਐਕਟ ਉਹਨੂੰ ਅਮੈਂਡ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਐਕਟ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਜੇ ਨਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਮੰਡੀ ਡਿਕਲੇਅਰ ਹੋਵੇ ਪੰਜਾਬ, ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਏਰੀਆ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਐਮਐਲਏ ਦੇ ਕਹੀਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਐਮਐਸਪੀ ਆ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਿਰਫ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਰਹੂਗੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਮੱਕੀ, ਬਾਸਮਤੀ, ਦਾਲਾਂ, ਆਪਣੇ ਨਰਮਾ, ਕਪਾਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ, ਤੋਰੀਆ, ਸਰੋਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਊਗੀ? ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਕੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਹਰ ਲਾਤੀ ਕਿ ਅਗਰ ਐਮਐਸਪੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਤੇ ਖਰੀਦ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਤੇ, ਮੱਕੀ ਦੇ ਛੱਡ ਤੇ, ਕਪਾਹ ਦੇ ਛੱਡ ਤੇ, ਦਨਵੇ ਦੇ ਛੱਡ ਤੇ, ਦਾਲਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਛੱਡ ਤੇ। ਅੱਜ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ। ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਤਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ। ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੱਥੇ ਮਲੋਟ ਆਏ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣ ਲਓ ਨਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 200 ਗੁਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇਫਾਜ਼ਾ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਆ, ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੱਕੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਾਂ ਕਪਾਹ ਜਾਂ ਬਾਸਮਤੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਗਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਦਾ ਹੀ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸੁਣੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਮਐਸਪੀ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਣਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਵੀ ਕਰੋ, ਖਰੀਦ ਵੀ ਕਰੋ। ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ ਆ, ਨਹੀਂ ਜੀ ਪਤਾ ਦੇਖੋ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਦਾਂ ਦਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਆ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ? ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੰਗ, ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ। ਦੇਖੋ ਦਿੱਲੀ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦੀ ਆ। ਜੇ ਦਿੱਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਜੇ ਸਾਹ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ, ਬੀਬੀ ਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਜੀ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੂੰ, ਨੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਹੈਗੇ ਆ ਆਰਡੀਨੈਂਸ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੈਫਰ ਕਰ ਦਿਓ, 6 ਮਹੀਨੇ ਗਾਂਹ ਪਾ ਦਿਓ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਤੇ ਜੇ ਦਿੱਲੀ ਸੁਣਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਨਿਭਾਇਆ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਾਸੇ ਛੱਡਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਧੋਖੇ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਸਾਰਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਰੁਝਾਨ ਰਿਹਾ। ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਇਹ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬਿਹਾਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਦਲਾਲ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਆ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਣ। ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰਹੂਗੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਠੀਕ ਰਹੂਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਆ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਸੀਂ ਅਗੇਂਸਟ ਆ। ਔਰ ਜੋ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦੱਸਤਾ ਬਡਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਤੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਰਤੀਬ, ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਮੌਕੇ ਤੇ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਦੂਜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਚਲੇ ਗਏ। ਦੇਖੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੋਲੀਡੈਰਿਟੀ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਆਇਆ ਵੀ 115 ਐਮਐਲਏ ਗਏ, 115 ਐਮਐਲਏ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ 115 ਐਮਐਲਏ ਗਏ ਸਿਰਫ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ, ਉਹਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਸੀਂ ਗਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗਾਂਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੋਈ ਸੋਲਿਡ ਸਟੈਂਡ ਲਵੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਤੁਸੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋ ਕਹੋਗੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ, ਲੇਕਿਨ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਨਾ ਲਿਆਵੇ। ਸਿੱਧੀ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਫਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਲੜੇ, ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਦੇਖੋ, 19 ਤਰੀਕ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ। 19 ਤਰੀਕ ਦਾ 19 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। 19 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਬਣਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਿੱਲ, ਤੇ 20 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ 20 ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ, ਨਾਟ ਬਿੱਲ।
ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਤਾਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਵੀ ਗੱਲ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਹੁੰਚਣੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਜੇ ਨਾ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਲਓ ਜੀ ਇਹ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਅਕਾਲੀ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਜੀ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਸੋ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਆ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਰੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ 3 ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆ, ਵਪਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆ, ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਤੇ ਆ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ, ਜੰਮੂ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਿਲਕੁਲ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਾ ਰਹੀ ਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਹਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਔਰ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਪਾ ਰਹੀ ਆ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬੀਜੇਪੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੜਾਈ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਆ, ਕਿਸਾਨ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇੱਥੇ ਆਪਸ 'ਚ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਲੜ ਪੈਣ ਆਪਸ 'ਚ, ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਉਹਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ, ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਜਿਹਨੇ ਸਾਰਾ ਵੇਰਵਾ ਦੱਸਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਜੇਕਰ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਉਹਦਾ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਲਾਭ ਹੋਏਗਾ? ਜਦ 10 ਤੋਂ 20 ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਾਈਆਂ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੀ ਮੰਸ਼ਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਲਾਭ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਦੇ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕੱਟਣੀ ਸੀ, ਕੱਟ ਲਈ। ਉਹ ਨਾਨ ਸੀਰੀਅਸਨੈਸ ਹੈ ਵੀ 19 ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣੇ ਸਪੈਸ਼ਲ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਿੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ। ਵੀ ਰੌਲਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ 20 ਨੂੰ ਕੱਚਾ ਪੱਕਾ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਨਾਨ ਸੀਰੀਅਸਨੈਸ ਆ। ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਸੀਗਾ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕੈਪਟਨ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੋ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜੋ ਟੀਨੂ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਸੀਗਾ ਜੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣਾ ਸੀ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਦੇ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ 'ਚ ਲੈਂਦੇ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ, ਕੰਸੈਂਸਸ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਜੂਨੀਅਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਲਿਆ। ਉਹਨੇ ਚਲੋ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਆ, ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਜੀ ਉਹਨੇ ਚਲੋ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਖੱਟਣੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਵਾਹ ਵਾਹ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੇਣੀ ਆ। ਬਟ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਟਾਈਮ ਪਾਸ, ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਆਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਤਾ। ਦਿਖਾਵਾ ਕੀਤਾ, ਦਿਖਾਵਾ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਕਸ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਅਗਰ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਇਹਦਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਅਗਰ ਉਹ ਐਮਐਸਪੀ ਅਗਰ ਉਹ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਫਿਕਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਤੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਚੱਲਦੇ ਆ? ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਤੇ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਉਹਦੇ ਸੀ ਅਲਾਈਅੰਸ ਜਦੋਂ ਟਾਈਮ ਆਊਗਾ ਉਦੋਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਜੀ। ਅਲਾਈਅੰਸ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਜੋ ਸਮਾਂ ਉਦੋਂ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ। ਉਹਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਅਸੀਂ ਅਲਾਈਅੰਸ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਸਰਕਾਰ ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕੀ, ਸਾਡਾ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਬਸ। ਦੇਖੋ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੋਦੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਵੱਲੋਂ 3 ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ, ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਬਿੱਲ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਉੱਥੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਅਲਾਇੰਸ ਵੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਧੌਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਡਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਹਾੜਾ ਚੱਲਿਆ, ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮਾਰੂ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਾਂ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ, ਧੋਖਾ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਅਲਾਇੰਸ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤੇ ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਰਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, ਮਹੀਨਾ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਈ ਤੇ ਬਾਹਰ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਡਟ ਕੇ ਬੋਲੇ ਵੀ ਹੋ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਗਏ ਹੋ, ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਵੀ ਛੱਡ ਗਏ।
ਸੋ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੋਈ ਢੰਗ ਅਪਣਾਵਾਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਬਣ ਸਕਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਬਣਾ ਲਈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਤਾਰੋ ਪੀਡਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਠੰਡਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ। ਇੱਕੋ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਸੀ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਮੁੜ ਕੇ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ ਤੇ ਮਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ, ਆਪਣੇ ਬਿੱਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਆਪਣਾ ਐਕਟ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਏ ਆ ਉਹ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਹ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪੈਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਬਣਾਉਣੇ ਸੀ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬਣਾਏ ਨਹੀਂ ਤੇ ਰॉ ਹੈਂਡਡ ਉੱਥੇ ਸੈਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਡਿਸਕਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੂਰੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਬਣਨਾ ਐਕਟ ਬਣਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸਾਰੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿ ਜੋ ਤੂੰ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣੇ ਉਹ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਏ, ਕੀ ਲਿਆਉਣਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਲਿਆਂਦੀ ਤੇ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਬਿੱਲ ਸੀਗੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਏ। ਹੁਣ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਸਿਰਫ 22 ਨੂੰ ਵੀ 22 ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਿਨਸਾਂ, ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ MSP ਤੇ ਖਰੀਦੀ ਜਾਓ ਤੇ ਜੇ ਘੱਟ ਖਰੀਦਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜ਼ੋਰ ਪਾਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਏਗੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਆ ਗਈ ਵੀ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤਾਂ ਹੋਏਗੀ ਨਾ ਜੇ MSP ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਮੰਗ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸੀ ਵੀ MSP ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਅਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦਿੱਤੀ, ਨਾ ਅਸ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ MSP ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਚੁੱਕੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਚੁੱਕਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਸ਼ੋਰ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕਿ MSP ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਭਾਅ ਦੇ ਕੇ ਚੱਕਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਵਾਵਾ ਖੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਕਾਹਲੀ ਨਾਲ ਕਿ ਉਹਨੇ ਸੈਂਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰ ਲਈ, ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੋਣਾ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਤੋੜ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਟਰੈਕ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦੇ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਉਹ ਉੱਠ ਪੈਣ, ਟੋਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ, ਤੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ। ਉਹਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਫੇਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਨੇ ਚਾਲ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ MLAs ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਿੱਲ ਦਿਖਾਏ ਜਾਣ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਕੱਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ, ਕੱਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤੇ ਵਧਾਤਾ 2 ਦਿਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਬਿੱਲ ਉਸੇ ਦਿਨ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ 80 ਸੀਗੇ ਇਹ ਥੋੜੇ ਸੀਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਲਿਆਂਦੀ ਉਹ ਕੱਚੀ ਪਿਲੀ ਜਿਹੀ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਦਾ। ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਗਏ ਸਾਰੇ? ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਗਏ ਸੀ ਵੀ ਜੋ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਸੀ ਵੀ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਗਵਰਨਰ ਕੋਲ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੇ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਐਡਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਸ਼ੂ ਸੀਗਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਯੂਨਿਟੀ ਬਣੇ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਵੀ ਯੂਨਿਟੀ ਬਣੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਘੋਖੇ ਗਏ ਸਾਰਾ ਜੋ ਪੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ 5-10 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਕੀ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ, ਕੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਟਾ ਦੇਖਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਅੱਜ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਦੇਖ ਲਈਏ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕਮੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਕੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵਿਚਾਰ ਹੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕੀ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਅੰਦਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੀ ਕਰਨਾ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਂਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਸੋਚਿਆ ਸ਼ਾਇਦ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਠ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਕੇਂਦਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦ ਤੱਕ ਪੈਸੇਂਜਰ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗੀ ਸੀ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਦੁੱਖ ਤੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਚਲੋ ਜੇ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਕੋਲੇ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਪਾਤਾ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਜੇ ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ, ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਜੇ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਚੱਲਣ,
ਮਾਲ ਚੱਕਿਆ ਜਾਵੇ, ਕੋਲੇ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਧੋਖਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਫਿਰ ਧੱਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ। ਇਹ ਇੱਕ ਆੜ ਥੱਲੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆੜ ਥੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਤੇ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਜਿਹੜਾ ਪੇਮਾ ਐਕਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਮਨ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਨੇ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ ਟਾਈਮਿੰਗ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਕੱਲ ਕੱਲ ਈਡੀ ਦੇ ਸਮਣਾ ਦੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋਇਆ, ਗਵਰਨਰ ਕੋ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਗਏ, ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਕੈਪਟਨ ਜਾਣੇ ਜੀ, ਉਹ ਜਾਣਨ, ਇਹ ਈਡੀ ਜਾਣੇ, ਉਹ ਜਾਣਨ। ਸਾਡਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ ਮਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ ਧੋਖੇ 'ਚ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ ਬੇਈਮਾਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ ਵਿਚਾਰਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਫੇਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਆ ਨਾ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਗਰੀਬੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਆ, ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਜੋ ਈਡੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਆਈਲੈਂਡ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਸਮਨ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਮਨ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਨੁਕਸ ਹੋਏਗਾ, ਕੋਈ ਨੁਕਸ ਹੁੰਦਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਆਏ ਹੋਣਗੇ। ਨੁਕਸੇ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਸਮਨ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਸੀਹਾ ਕਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸੀਹੇ ਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵੀ ਐਕਟ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ, ਜੋ ਧੋਖਾ, ਜੋ ਧੱਕਾ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਜਿੱਥੇ ਅੱਡੀ ਚੋਟੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਹਟੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਫੇਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਕੀ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ? ਦੇਖੋ, ਸਾਡੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਹਰ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਐਮਐਲਏ ਨੇ ਕੱਲ ਦੀ ਮਨ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਧੋਖਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਵਰਕਰਾਂ 'ਚ ਪਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੁਚੇਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੈਪਟਨ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਈਡੀ ਦੇ ਸਮਨ ਆਣਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ? ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣੋ ਜੀ, ਇਹ ਈਡੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇਵੇ। ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਪੜੇ ਕੀਤੇ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਰੀਦੇ, ਇਹ ਉਹਦਾ ਜਾਂਚ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਈਡੀ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਪਰਸਨਲ ਲੜਾਈ, ਪਰਸਨਲ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਇਹ, ਪਰਸਨਲ ਇਸ਼ੂ। ਜੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਵੀ ਮਾੜੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਲੁਕੋ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਕੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ? ਦੁੱਖ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ 2-3 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਗੁੱਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਹਨੇ ਕਿਉਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨਾਂ, ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀਆਂ? ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸਾਡੇ ਉੱਠ ਗਏ ਪਟੜੀ ਤੋਂ, ਉਹਦੇ ਬੈਠੇ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਉੱਥੇ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕਸੂਰ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਉੱਤੇ ਮੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਲ ਗਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹੇ ਕਿ ਇੰਨਾ ਧੱਕਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਇੰਨਾ ਧੋਖਾ ਨਾ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲੜੇ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਬਹਿ ਕੇ ਲੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਇਹ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹ ਲੜ ਸਕਦਾ।